다음은 오로지 교수님의 대한민국의 GMO 식품 현실이라는 주제로 강연이 있겠습니다. 자, 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 여기서 강조하고 싶은 것은 슬며시 우리가 모르는 사이에 재앙이 닥쳐왔다는 겁니다. 이거는 다른 종류의 재앙이에요. 이게 인도네시아 쓰나미 때 해변가에서 일어난 장면을 찍는 거예요. 저 먼 데서 쓰나미가 오고 있는데 두 종류의 사람들이 있죠. 한 종류는 이거 큰일 났다, 빨리 피해야 된다. 근데 여자분들 저 몇 분은 전혀 심각한 상황을 인식하지 못하고 있어요. 그 다음 장면 더 쓰나미는 가까워져 있는데 이 두 분은 영문을 몰라요. 근데 왜 저 여자분은 왜 오히려 파도 쪽으로 뛰어갈까요? 그 뛰어간 이유는 자기 애들이 있기 때문이죠. 저 때는 너무 늦었죠. 그게 개인이든 가족이든 민족이든 다가오는 재앙을 빨리 인식하고 적절한 대응을 해야지 건강과 생명을 지킬 수 있죠. 지금 한국의 재앙은 바로 이거예요. 질병 쓰나미. 자폐증 발병률 세계 1위, 대장암 발병률 세계 1위, 비타민 D 결핍증 세계 1위, 자살률 10년 넘게 세계 1위, 유방암 증가율 세계 1위, 치매 증가율 세계 1위, 당뇨병 사망률 OECD 국가 중 1위, 의사 방문 횟수 OECD 국가 중 1위, 의료비 증가율 OECD 국가 중 1위. 제가 시간이 없으니까 1위가 들어가는 것만 지금 여기 보여주는 거예요. 도합 34가지 질병들이 한국에서 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이 두 가지, 자폐증이 2.6%, 선천기형아 7.3%. 그러니까 10명 중 1명은 심각한 증상을 갖고 있는 거예요, 우리 애들이. 그러니까 어떤 이유에서 도미노 현상이 시작돼서 우리 아이들이 무너지고 있습니다. 물론 아이들이 무너지면은 민족도 나라도 무너지겠죠. 그래 제가 보기에는 원자력 사고보다 훨씬 더 큰 재앙이 왔어요, 한국에. 근데 이러한 그 심각한 상황을 전문가들이 이런 설명으로 질병을 요인 설명을 해요. 인구 고령화, 고령 출산, 스트레스, 진료 향상, 식생활의 서구화. 이것들은 마치 어쩔 수 없다는 얘기예요. 근데 폭발적으로 증가하는 원인을 찾으려면 폭발적으로 증가하는 요인을 찾아야 돼요. 근데 식품 GMO 수입이 폭발적으로 지난 20년간 증가했습니다. 그리고 GMO가 질병을 일으킨다는 과학적 증거가 확립되어 있어요. 제가 말씀드리는 과학적 증거라는 것은 과학 논문에 나와 있다는 거예요. 추측이 아니라는 거죠. 한국 질병들의 특징이 이겁니다. 압도적으로 세계 1위고 여성들이 더 큰 피해를 보고 있고 어린이들이 가장 큰 피해를 보고 있고 그리고 한국의 치명적인 인구 감소를 악화시키고 있습니다. 지금 이런 34가지 질병들이 폭발적으로 증가하고 있을 때는 특정한 전문가가 개별적인 질병을 파악하는 게 아니라 포괄적으로 전체를 놓고 심사를 해야 될 필요가 있는 거예요. 이걸 정부가 해야 되는데 이걸 안 하고 있어요. People across the world are marching today against Monsanto, the world's leading producer of genetically modified foods. Protests are planned in over 50 countries at the moment, and for now, let's see why is there so much outrage all across the globe. Now, studies suggest that GM foods cause a whole range of illnesses that can take absolutely years to make themselves apparent. These include immune system diseases, allergies, and even childhood learning disorders. Moreover, toxins used to help grow the crops have been found in the blood of pregnant women and their unborn babies, despite earlier claims they're destroyed in the stomach. Now, one organic foods campaigner from the US has told us that the country could easily go forward into the future without that.
of GMOs. It's what the scientists have warned us about, that genetically modified foods will increase allergies, that they're going to be less nutritious, and that they could possibly or very likely contain toxins that can make us ill. The idea that we actually need GMOs to feed the world is completely false. We actually have enough grassland in the United States to pasture and raise 100% grass-fed beef. So no, the feed the world argument is not accurate or in the slightest. GM foods are banned in many countries, but as we've been reporting here on RT International, Russia could take it further. A parliament is looking at punishing producers of GMOs, which could damage health, as terrorists. There's also very strong opposition across Europe. In fact, EU law subjects all genetically modified products to extensive food evaluation. Many states have banned such food completely, and those which haven't require all products containing engineered organisms to be labeled. Moreover, EU rules allow nations to establish so-called GMO-free zones, where the cultivation of lab-made crops could be banned easily. But the US and its biggest biotech company, Monsanto, still trying to get their hands on the European market. 제가 저걸 보여드리려는 이유는 다른 나라에서는 저런 언론들이 GMO의 위험성에 대해서 보도를 하는 거예요. 하지만 한국에는 GMO에 대해서 거의 아는 사람들이 없어요. 거기 어떠한 성분이 문제를 일으키고 이런 걸 아는 사람이 거의 없어요. 미국 환경의학협회 2009년에 GMO에 대한 건강의 위험과 GMO 식품을 피해야 한다는 통지를 소속 의사들한테 보냈습니다. 한국 의사들은 이런 문제를 모르니까, 원인을 제대로 모르니까 치료가 제대로 안 되겠죠. 여기 프랑스의 지하철에 이런 GMO의 위험성을 알리는 광고가 있어요. 그리고 러시아는 GMO가 생산 금지, 수입 금지, 판매 금지입니다. 그리고 잠비아하고 짐바브웨, 아프리카의 아주 가난한 나라예요. 1인당 국민 소득이 연 1,000불이 안 되는 나라들입니다. 근데 가뭄으로 식량난에도 미국이 제공하는 GMO 옥수수 무상 원조를 거부했습니다. 저렇게 가난한 나라 거저줘도 안 먹는 것을 한국은 제일 많이 구입해서 제일 많이 먹고 제일 많이 질병이 일어나고 있어요. 이게 한국의 식용 GMO 연도별 수입을 보여주는 건데 지금 연 200만 톤이 넘어요. 누가 다 먹을까요? 한국이 연 1인당 쌀을 65kg을 섭취하는데 식품 GMO를 1인당 연 45kg을 섭취해요. 거기에 GMO 첨가물 가공식품을 더하면은 70kg이에요. 그러니까 쌀보다 더 많이 먹는 게 GMO라는 얘기죠. 제가 이 두 가지를 꼭 기억해 달라고 부탁드리고 싶어요. 하나는 몬산토. 말씀 아까 하셨지만은 바이엘과 합병이 됐어요. 그리고 글리포세이트, 이 제초제, 이 글리포세이트를 몰라서는 안 됩니다. 우선 몬산토는 세계에서 가장 악랄한 회사, 죽음을 생산하는 기업. 몬산토는 공공의 적 제1호이다. 이러한 수식어가 따라다녀요. 그리고 몬산토의 탁월한 재능은 엄청난 천재성을 상상을 초월하는 악마성에 투입하는 겁니다. 철저한 사정 공작과 부패를 저지르는 게 이 몬산토예요. 그리고 이 글리포세이트는 2015년에 WHO, 그러니까 세계보건기구가 2A 등급 발암물질이라고 판정했어요. 이 글리포세이트는 GM 작물에 잔뜩 흡수되어 있습니다. 글리포세이트에 대해서 다른 나라들은 잘 알아요. 예를 들어 유럽에서는 설문조사를 했는데 3분의 2 정도가 이거는 금지시켜야 된다. 그리고 여러 나라에서 글리포세이트는 금지됐습니다. 글리포세이트가 8가지 작용을 일으켜요. 암을 유발시키고 몸의 기관을 파괴하고 유전자를 파괴하고 독성물질 해독 장애를 일으키고 호르몬을 교란시키고, 여기 호르몬을 교란시킨다는 게 굉장히 중요해요. 그리고 태아의 기형을 일으키고 불임증을 일으키고, 이 호르몬 교란 때문에 태아의 기형을 일으키고 불임증을 일으키는 거예요. 그리고 8번째, 항생작용으로
유익균을 죽이는 거예요. 항생제는 문제가 있을 때 가끔가다 복용하는 거지만은 이 글리포세이트가 함유된 GMO는 매일 먹는 거예요. 장에 있는 유익균이 제대로 생존을 못하죠. 지금 이 논문이 한 3주 전에 나왔어요. 인하대학 교수가 임종환 교수 연구팀이 한국의 선천 기형아에 대해서 이 논문이 나온 거예요. 이 임종환 교수팀이 연구 논문에 나온 거면 한국이 폭발적으로 선천 기형아가 증가하고 있는데 그 요인이 내분비 교란 물질, 그러니까 호르몬을 교란하는 물질이 거라고 추측을 해요. 이 논문에는. 그런데 GMO에 흡수되어 있는 글리포세이트가 호르몬을 교란한다는 논문이에요. 이게 이런 게 여러 개가 있어요. 그러니까 글리포세이트가 호르몬을 교란하는 거는 학계에서 받아들이고 있는 사실이에요. 이 한국의 선천 기형아 증가가 이게 2014년도에 나온 건데 이렇게 빨리 증가하고 있는 거예요. 근데 2013년도에 이 논문이 나왔을 때 어떠한 설명을 했나? 고령 산모가 증가해서 선천 기형아가 증가한다고 그러는 거예요. 이 논문을 발표한 분이 국민보험정책연구원의 현경래 박사라는 분인데 이분이 얘기한 걸 언론은 그대로 반복을 합니다. 이 논문을 자세히 보면은 사실상 40세 넘는 임신부가 선천 기형아 날 가능성은 다른 나이의 임신부에 비해 좀 약간 정도 높을 뿐이에요. 약간. 그리고 40세 넘는 임신부가 그 기간 동안 약 2배 증가한 건 사실이에요. 근데 중요한 건 뭐냐면은 40세 넘는 임신부는 전체의 고작 2.7%예요. 그러니까 나머지 97%는 고령 임신부 증가하고 아무 연관이 없는 거예요. 근데 전문가가 왜 2.7%에 대한 것만 얘기를 하고 97%는 마치 없는 것 같이 얘기하냐 이거죠. 그래서 제가 이 양반한테 전화를 했습니다. 전화를 해서 박사님 40세 넘는 임신부가 전체의 몇 프로인지를 아십니까? 그러니까 당황하더라고요. 이분이 몰랐던 게 아니에요. 그러니까 이런 엉터리 정보를 뿌리는 게 중학생 정도면 이해할 수 있는 잘못된 논리를 뿌리는 거예요. 전문가가. 그러면 한국하고 비슷하게 선천 기형아가 폭발적으로 있는 나라를 소개할게요. 이게 아르헨티나의 선천 기형아에 대해서 이런 사진이 있는 거예요. 이런 보도가 있고. 근데 아르헨티나는 나라 전체에서 일어나는 게 아니라 GM 작물을 재배하는 지역에 사는 사람들이 이런 문제가 있는 거예요. 왜 그러냐? GM 작물을 재배할 때 이 글리포세이트라는 제초제를 뿌리니까 사람들이 이 제초제에 오염이 돼서 문제가 일어나는 거예요. 한국은 이런 문제가 굉장히 심각한데 단지 이런 사진이 없고 이런 보도가 없을 뿐이에요. 여기 보면은 이 선천 기형아가 1997년에 비해 몇 배가 증가했잖아요. 2008년도에는. 그리고 부에노스아이레스 대학 교수가 글리포세이트가 이 선천 기형을 일으킨다는 연구 발표를 했어요. 논문에. 이 글리포세이트가 호르몬을 교란할 때 일으키는 여러 가지 문제 중에 하나가 성조숙증이에요. 한국에 성조숙증이 얼마나 급증하고 있나. 이게 2004년에서 2010년 동안 남한은 큰 차이가 없는데 여아는 7년 동안 자그마치 27배 증가했어요. 27배. 이건 상상을 초월하는
질병 증가율이에요. 아마 이게 세계 신기록이 아닌가 생각돼요. 그러면 전문가들이 나서서 왜 이렇게 갑자기 증가하나 이걸 연구해야 될 게 아니에요. 이런 게 없어요. 그럼 제가 GM 작물이 왜 글리포세이트가 잔뜩 흡수되어 있나 그걸 제가 잠깐 설명할게요. 한국에도 글리포세이트가 함유된 제초제가 있어요. 근사미라고. 그런데 한국의 근사미는 잡초에만 뿌려요. 작물에는 직접 안 뿌려요. 왜냐면 직접 뿌리면은 작물이 죽기 때문에 뿌릴 수가 없죠. 근데 GMO라는 게 뭐냐면은 유전자 조작을 해서 이 제초제를 뿌려도 죽지 않게 만든 거예요. 문제는 뭐냐면은 엄청난 양의 글리포세이트가 흡수된다는 얘기죠. 그래서 이 몬산토는 이 제초제와 유전자 조작된 작물하고 같이 파는 거예요. 굉장한 이득이죠. 이 GMO의 안전성을 연구하는 논문이 굉장히 적어요. 왜냐? 우선 농부가 GMO 씨앗을 구입할 때 계약서에 서명해야 되는데 그 계약서에는 이 작물 갖고 안전성 검증을 할 수 없다 이런 사항이 있어요. 벌써 뭐 문제가 있다는 거를 벌써 알고 그걸 막으려는 게 아닐까요? 이 안전성 검증을 했다는 연구조차도 공개를 안 해요. 이 몬산토가 90일까지만 했는데 그래서 프랑스의 세랄리니 교수라는 분이 오랫동안 법정에서 싸워서 그 논문을 공개시켰어요. 그랬더니 그 논문에는 신장과 관에 손상이 가는 증상이 나타나서 이 양반이 2년을 합니다. 2년을. 그랬더니 이런 종양이 생기는 거예요. 그 논문의 핵심적인 게 이 도표입니다. 이 도표가 너무 중요하기 때문에 잠깐 좀 여기서 시간을 쓰겠어요. 이 왼쪽에는 암놈이고 오른쪽에는 순놈이에요. 그리고 이 가로 눈금은 날짜를 얘기하는 거예요. 50일, 100일, 150, 200 그래서 700일까지 있죠. 그리고 세로 눈금은 종양 횟수. 그러면 이 계단이 왼쪽이 오른쪽보다 더 높잖아요. 그게 어떤 뜻이냐? 암놈이 순놈보다 이 독성 물질에 예민하다는 뜻이죠. 제가 처음에 얘기할 때 여자들이 더 큰 피해를 보고 있다고 그랬잖아요. 여기서도 똑같은 현상이 일어나는 거예요. 그리고 제일 처음에 종양이 생기는 게 90일쯤에 생깁니다. 왜 이게 중요하냐? 몬산토는 딱 90일까지만 한 거예요. 그러니까 이게 하나도 안 보이죠. 이게 제가 말씀드린 몬산토의 천재성이에요. 이 논문이 2012년에 발표됐는데 논문에 근데 이게 철회가 돼요. 엉터리 이유를 대갖고 이게 철회가 됩니다. 근데 나중에 알고 보니까 이 철회시킨 편집국장이 보면 16,000불을 받았어요. 16,000불. 이 과학이 몬산토에 의해서 부패가 되고 있다는 뜻이에요. 그러니까 과학자들이 기업의 꼭두각시가 되고 있어요. 지금 미국에서는 이 가공식품에 이 글리포세이트 함유량이 이렇게 조사가 발표가 돼요. 한국에는 전혀 그게 없어요. 지금 이게 이런 게 참 애들이 다 좋아하는 건데 여기 닭이 GMO 사료를 먹고 자라죠. 튀겨지는 식용유는 GMO 옥수수, GMO 콩 이런 걸로 만들어지는 거예요. 그러니까 독이 겹친 게 저런 식품입니다. 이 미국에서
이 GMO 문제 때문에 엄청나게 질병들이 증가하고 있는데 그 중에서 아무 문제 없는 사람들이 이분들이에요. 아밋이라는 종교 집단인데 이분들은 모든 문명의 혜택을 거절합니다. 그리고 이 마차를 타고 다녀요. 이분들은 아무 문제가 없어요. 식품의 중요성이 이런 데서 나타나는 거죠. 하지만은 몬산토로서는 유기농을 죽여야 농약과 GMO를 팔아먹는다. 이 GMO의 문제가 그냥 항상 똑같은 게 아니에요. 어떤 문제가 있냐면은 이 제초제를 뿌릴 때 처음에는 잘 죽는데 시간이 가면서 내성을 갖게 돼서 잘 안 죽는 거예요. 그래 해결 방법은 더 많이 뿌리는 거예요. 그러니까 여기 이 제초제 사용량이 이게 파란 선인데 매년 증가하는 거예요, 이렇게. 그리고 이 빨간 선은 슈퍼 잡초. 아무리 뿌려도 죽지 않는 잡초를 얘기합니다. 저 계속 증가하는 글리포세이트가 GM 작물에 계속 흡수가 되는 거죠. 그래서 해결 방법이 뭐냐? 또 하나의 제초제를 더하는 거예요. 또 하나의. 그래서 디캄바라는 제초제가 더해지는데 이거는 너무 독성이 심해서 60년도에 거의 사용되지 않았던 거예요. 그런데 이게 다시 돌아오고 있어요. 이 콩은 글리포세이트와 디캄바라는 두 개의 제초제를 뿌려도 죽지 않게 유전자 조작된 거예요, 이게. 그리고 이 다우 회사의 이 작물은 글리포세이트와 2,4-D라는 제초제가 뿌려져도 죽지 않게 유전자 조작된 거예요. 저 2,4-D가 뭐냐면은 월남전에 사용됐던 고엽제 아시죠? 거기 두 가지 주성분 중에 하나 저거였습니다. 저런 작물이 지금 생산되고 있어요. 몬산토 직원은 GMO가 얼마나 위험한지 안 먹어요. 식당에 몬산토 공장 식당에 GMO를 사용하지 않는다는 사인이 있었어요. 이 GMO를 보게 되면 이게 생각이 납니다. 백인이 미국 대륙에 상륙하고 나서 여러 가지 방법을 써서 인디안이 몰살됐는데 그 중에 하나가 이 이불입니다. 이불을 선물하는데 저게 어떤 이불이냐면은 천연두 환자가 덮었던 이불이에요. 저 선물을 받고 그 지역에는 전염병이 들어와서 몰살을 하다시피 하죠. 저 GMO나 저 천연두 이불이나 큰 차이가 없어요. 식약처에 대해서 잠깐 얘기를 할게요. 국내산 쌀은 글리포세이트 잔류량 허용 기준치가 0.05 ppm이에요. 하지만 수입산 GMO 옥수수는 5.0. 국내산 쌀의 100배가 높아요. 그리고 수입산 콩은 20.0. 국내산 쌀의 무려 400배가 높아요. 이게 국민을 위한 식약처일까요? 몬산토를 위한 식약처일까요? 여기 보면은 또 하나 문제가 뭐냐면은 이게 아르헨티나에서 판매되는 샘표 간장이에요. 여기 보면은 넌 GMO라고 있죠. 넌 GMO. 그러니까 GMO를 안 썼다. 한국에서는 이 표시를 못 해요. 그리고 독일에서 수입하는 맥주에 여기 넌 GMO라고 돼 있죠. 그러니까 GMO가 없다. 이거를 팔려면은 이 딱지를 붙여야 돼, 한국에서는. 왜 그러냐 하면은 몬산토가 원하는 것은 GMO하고 GMO가 아닌 거하고 구분을 못하도록 하는 게 얘네들 원하는 거예요. 그것을 한국의 식약처가 철저하게 따라주는 거예요. 이 그림은 식품을 가장하는 치명적인 독은 살상무기보다 더 위험하다. 이건 제가 쓴 책인데 이 더 자세한 내용은 이 책에 있어요. 이 책 제목을 인터넷에 들어가서 치시면은 무료로 다운받을 수 있습니다. 그리고 더 자세한 GMO 정보를 저 웹사이트하고 페이스북에 여기 들어가시면은 계속 새로운 GMO 정보를 올리고 있습니다.
시간 관계상 짧게 구해드렸습니다. 예, 감사합니다. 예.